ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش شہر شہر منظر۔ آداب۔ عوامی شکایات و مطالبات پر مبنی پروگرام شہر شہر منظر کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر۔ سامعین، پروگرام کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں ہمیں موصول ہوئی عام لوگوں کی کچھ فون کالز۔ بہت طاہرہ ٹیپل مارکیٹ سوری پہ سکولس ون تہند وسات سر مے دب اخ جان تالے وال لاگنے مگر اچھے بچن سخت دقت گھان خدا ات اسمبلی سہ گرد آسان خدا آج تیز دقت گھان یتھ جون جولائیس من آسمان گرد کھسان امہ سات شاٹ بریک وز بنان خدا بریک دن کہین ات تلک واریاہ بچہ تھوڑی امہ گردِ ہند موجود کھاگ آول پورہ پہ فاروق احمد عرض کران سڑکہ ہند مسئلہ یہ بنا یپ گاڑی پکناؤن کھانا گام اندر سڑک بس پرابلم زبردست گھن یہ روڈ کھا میگڈم گھان طالبہ گاندربل پہ فاروق احمد گنے کران عرض اتس پہ حضرت عرض آز برو 5-6 ؤری برو نریگا کم کرم یہ روڈ بنمت مطلب کۄلہٕ بنمت روڈ بنمت تم پونسے تراوان کہین ات لٹ گئی دپک ات ویریفکیشن کریں تو مگر کر ویریفکیشن تو پونس ترٛٲوِکھ نہٕ پتہٕ کہین ریڈیو اعلان کریکھ یم پونسہٕ تراون ترٛٲوِکھ نہٕ بیٚیہِ تہِ کہین وسن ٹنگہ پہ غلام احمد گوثر عرض کران مسلہ یہ باب کنال یہ کشنبل ٹو یہ گھان یار مقام وت شیان تمام ایریا گھان امیک آب یہ سٹھا خستہ حال گو ون أڑ تھج ستی أڑ تک مطلب اہم ملازم ات چاہے تم کیجول تم تہ نارس یت وسنس ژنرس ات باب کنال تم کران اند ہیت بند آب برونٹ اچھا سٹھا پریشانی گمس ونکس یہ زمین ون کت ون تھج ستی خلق زمین ہوک باب کنال ات سٹھا امہ برونٹ ونان گورمنٹس اریگیشنس ات کرتو برائے مہربانی شیل تو کرتو آج تھی لوگ نس ملازم نا ات نا تم ات برو کن ونکس سٹھا پرابلم برائے مہربانی گھ سون مطالبہ واتن برو کن ونکس گام برادری کران نیران پان یہ کول شیران کران ہر آب تراوان واتان بون پہ ملازم تم نوان آب ژٹِتھ اچھا زمین ون کت زمین لوگ ہوکھنہ ناول گنڈبل پہ تحصیل فیصل ضلع کولگام پارٹ 2 ناول گنڈبل تو ٹینگبل اچھا سر اس زن پنچایت پنچایت حلقہ مز ات تلمت ووٹر لسٹ اکے زٕ پارٹ تلمت تم حلقہ کجرس ست رلٲمٕتۍ ییٚلہِ زن اسہ فنڈس تم صرف گھن یوٹلائز ناولس یل تم گھن ناولس حلقہ کجرس تم گھن کجرس اچھا پتہ تھپ تلون دِوان کی رۄپیہِ لچھ 2-3 باقی سورے یمنے گھن سٲنۍ گزارش کہ اَسہِ کٔرتو بیٚیہِ پننسٕے حلقس مز مدگم تکیازِ حلقہ وامپور گۄڈٕ پتہٕ بنووُکھ حلقہ ناول پتہٕ کوٚرُکھ اَسہِ ناولس مز یُس زن پنچایت سیکرٹری تٔمۍ نی اَسہِ آز برونٛٹھ یہ 5-10 ؤری ڈیلمٹیشن گٔمٕژ أسۍ تمہِ منٛز نِمٕتۍ کٔڑِتھ أسۍ ژھٕنمٕتۍ پننہِ خۄد غرضی موٗجوٗب ژھٕن حلقہ کجرس سۭتۍ ژھٕنمٕتۍ ایڈجسٹ کٔرِتھ مگر اَسہِ وٲژ واریاہ کال یہ ڈیمانڈ کران بہ گوس ایل جی صٲبس تمہ پتہ گوس ڈی سی صٲبس تمہ پتہ گوس الیکشن کمشنرس تمو دوٚپ ہے ڈیلمٹیشن گژھِ مگر ٹل ڈیٹ گئی نہٕ ڈیلمٹیشن تہِ کینٛہہ تہٕ أسۍ چھِ یِتھے کٔنۍ الہِ ہُنٛد حلقے یتھ کُجرس سۭتۍ تہٕ بیاکھ مسلہٕ حظ اِرگیشنُک آز برونٛٹھ 14 ؤری پمپ اکھ دیُتمُت اِرگیشن پمپ تتھ اکھ پارٹ تِمو کوٚرمُت بیاکھ پارٹ چھُ کرنے دوٚپُکھ ہے فنڈسٕے گٔے واپس۔ سری نگر شہر اور وادی کے بیشتر قصبوں و دیہات میں زیادہ تر سڑکوں کی حالت انتہائی ناگفتبہ ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف عام لوگوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ٹریفک کی آواجائی میں بھی خلل پڑتا ہے۔ اکثر مقامات پر سڑکوں میں گھڑے پیدا ہو گئے ہیں، معمولی بارش کے بعد ان گھڑوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں حادثات کے خطرات لاحق رہتے ہیں۔ یہ سڑکیں تعمیر و تجدید کا تقاضا کرتی ہیں اور عوامی حلقوں میں بھی اس طرح کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ پیش ہے ہمارے نمائندے سہیل بھٹ کی یہ رپورٹ۔ وادی کے اطراف و اکناف کی طرف نظر دوڑانے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ترقی کے دور میں داخل ہونے کے باوجود ہم ابھی بھی زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ سڑک رابطوں کو تمام شعبوں کی ترقی کی کنجی تصور کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ مختلف محکموں کی طرف سے سڑکوں کی توڑ پھوڑ کے بعد مہینوں تک ان کی تجدید نو کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ شہری سری نگر میں ڈاؤن ٹاؤن کی سڑکیں ان دنوں ازحد خستہ حالی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ ڈل گیٹ سے سورا تک جانے والی سڑک پر گہرے گڈھے پائے جاتے ہیں اور اس طرح اس سڑک پر گاڑیاں
कछुए की रफ्तार से चलती हैं। मुसाफिर गाड़ियां तो दूर, इमरजेंसी मरीज ले जाने वाली एम्बुलेंस गाड़ियों को भी सोरा अस्पताल तक घंटों लग जाते हैं। इसी तरह सनत नगर इलाके में ट्रैफिक की गुंजानियत को कम करने के लिए फ्लाईओवर तामीर तो किया गया है, लेकिन फ्लाईओवर के दोनों अतराफ निचली सतह से सड़कों का बहुत ही बुरा हाल है। वादी के कई दीगर कस्बा जात में भी बहुत सारी सड़कों का हाल बुरा है। अवामी हलकों ने इन सड़कों की फौरी मरम्मत और इनकी जल्द अज जल्द मैग्डमाइजेशन का मुतालबा किया है। बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ मैग्डमाइजेशन का काम गर्मी का मौसम खत्म होने के बाद ही शुरू किया जाता है, जिसकी वजह से सड़कों का मयार भी मुतासिर हो जाता है। सड़कों की बुरी हालत से जगह जगह पर ट्रैफिक जैमिंग के मनाजिर देखने को मिलते हैं। खासतौर से सुबह और शाम को ट्रैफिक जैमिंग की वजह से लोगों का सफर अजीरन बन जाता है। महकमा ट्रैफिक गाड़ियों की आवाजाही में माकूलियत लाने के लिए अपनी ओर से इकदाम तो करता है, लेकिन जमीनी सतह पर ये इकदाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। शहरी श्रीनगर में बहुत सारे मकामात पर सड़कों के अतराफ में बिजली खंभे पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल में रुकावटें पेश आती हैं। इन बिजली खंभों को मुंतकिल करने की अशद जरूरत है। इसके साथ साथ सड़कों को वसअत देने के काम में भी सूरत लाई जानी चाहिए। सामीन, ऐसा लग रहा है कि तामीरात आमा महकमे के आला अफसरान और आवाम की तरफ से चुने गए नुमाइंदे ख्वाब खरगोश में पड़े हुए हैं। या तो इन अफसरों और अवामी नुमाइंदों का गुजर इन सड़कों से होता नहीं, या फिर वो जानबूझकर लोगों के मसाइल से आंख मूंद लेते हैं। जरूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम करके दरदस्त लिए गए सड़क प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, ताकि लोग राहत की सांस लें और उनके मयार हयात में बेहतरी आ सके। शहर मंजर के लिए मैं सुहेल भट्ट। सामीन, इस मसले के तनाजुर में हमने चीफ इंजीनियर R&B कश्मीर नरेंद्र कुमार से राबिता किया और सड़कों की मैकडमाइजेशन की शुरुआत से मुतलिक महकमे के प्रोग्राम के बारे में उनसे इस्तफसार किया। चीफ इंजीनियर मौसूफ ने ज्यादा तफसीलात न देते हुए शहर मंजर को बताया कि इस जिम्न में टेंडर पहले ही इजरा किए गए हैं और ये अमल पाए तकमील को पहुंचते ही सड़कों की तामीर तजदीद का काम शुरू किया जाएगा। टेंडर हमने लगाए हुए हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। जैसे टेंडर हमारे मैच्योर होते हैं तो वैसे हम काम शुरू कर देंगे। टेंडर ही मैच्योर नहीं हो रहे तो क्या करेंगे? इस सीजन तो अभी होता ही है, इसी सीजन में करते हैं ज्यादातर। बाकी तो सारा हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, हमारी तरफ से कोई पेंडिंग नहीं है, कुछ नहीं। बस ये है कि हमने 4 बार 5 बार टेंडर कर दिए। जब कोई वहां से डालेंगे टेंडर तो हम कर देंगे। सामीन, अनंतनाग जिले में R&B महकमे के साथ काम करने वाले ठेकेदारों ने शिकायत की है कि उन्होंने कई काम मुकम्मल किए हैं, अलबत्ता महकमे ने इन कामों के लिए जमा किए गए डिपॉजिट्स अभी तक रिलीज नहीं किए हैं। पेश है इस सिलसिले में अनंतनाग के हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में ठेकेदारान जो पिछले कई अरसे से काम कर रहे हैं, उनका मुतालबा है कि ठेकेदारान को बहुत सारे मसाइल दरपेश है। इस जिमन में रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिवीजन अनंतनाग में एहतजाज ठेकेदारान ने किया, जो सरकार से मुतालबा किया कि उनकी जायज मांगे पूरी की जाए। हम R&B डिवीजन खानाबल पहुंचे, आइए सुनते हैं ठेकेदारान का क्या कहना है। सर बताइए, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, और जो आपके डिपॉजिट के हवाले से कुछ कंसर्न है उनके हवाले से बताइए। जनाब, आज का ये एहतजाज इससे हो रहा है R&B डिवीजन अनंतनाग में। पिछले कई बरसों से जो हमारी पेमेंट हुई है, हमने दरखास्तें दी है और बाकी महकूमों ने दरखास्त दी है कि हमारी डिपॉजिट रिलीज की जाए, लेकिन पिछले 1.5 महीने से हमें ये बताया जा रहा है कि वो अकाउंट चेंज हुआ है या कुछ और बढ़ रहा है कि अकाउंट हैक हुआ है, और हमारी कोई डिपॉजिट रिलीज नहीं हो रही है। हमने बारहा अपने अफसरान से गुजारिश की कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। आज कल कर दिया जा रहा है पिछले 2 महीने से, और बढ़े कोई अकाउंट चेंज हो रहा है मगर हमारी डिपॉजिट नहीं रिलीज हो रही है। किन कामों के डिपॉजिट? जो पिछले 2-3 साल से हमने काम किए हैं उनमें नॉर्मल डिपॉजिट 10% बंदोबस्त रहता है, जो आफ्टर DLP जो खत्म हो जाता है तो वो डिपॉजिट एज पर लॉ रिलीज हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है इस साल। पता नहीं क्या बात। जो आप करना चाहिए, हम गवर्नमेंट से, LG साहब से, जो कंसर्न मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करना चाहती है कि हमारे तमाम डिपॉजिट रिलीज की जाए। बताइए सर, क्या मटेरियल क्या बात? मटेरियल के हवाले से हमें मसला ये है कि ठेकेदारान या लोकल भी कहीं से मटेरियल हासिल नहीं कर सकता, चाहे रेत हो या बाजरी हो या बोल्डर है, कहीं से मटेरियल लीगली नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में लगभग 5-6 ब्लॉकों के टेंडर किए हैं, लेकिन उसमें भी कई महीने हो गए, कोई अलॉटमेंट उनमें नहीं हो रही है। इसलिए लगभग 80-90% हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम बंद पड़ा
गिरा हुआ है, क्योंकि हम पुरजोर गुजारिश करते हैं, सीधे बताइए, हम जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे आर्मी के, हम उससे गुजारिश करते हैं जल्दी से ये मसला हल किया जाए और मटेरियल को रिलीज किया जाए। मेहरबानी आपकी। फिर साहब क्या मसला? पहले हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जब भी हमारे मसले पड़ते हैं तो तसद्दुक साहब फ्रंट पोर्शन पे होते हैं। और आज हमारा मसला पिछले 3 महीनों से पेंडिंग है। ये एक्चुअली डिपॉजिट का मसला है। डिपॉजिट जो हमारा है, ये एक्चुअली जो हमारा काम होता है उसमें 10% डिपॉजिट रहता है और ये बड़े दिनों पे हमें काम आता था, लेकिन हम कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि हमारा ये 10% जो अपना हक है हमारा, इसको रिलीज करो। सर ये सारे डिवीजन में, ये सारे डिवीजन में अलॉन्ग तो R&B जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जब अप्लाई कर रहे हैं डिपॉजिट के लिए तो बोलते हैं कि हेड ही हाइक हुआ है, इसमें चेंज हुआ है हेड। तो हर ऑफिस में हम जाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास बोलते हैं, वो बोलते विदिन 2 डेज योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। लेकिन कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम है और सारे डिपार्टमेंट। और दूसरा है कुछ डिपॉजिट यहाँ पे पेंडिंग है जो पिछले 3 सालों से पेंडिंग है और वो भी रिलीज नहीं हो रहा है। डिपार्टमेंट में आपने काम किया? हमने R&B में किया, हमने PHE में किया, हमने इरिगेशन में किया और सब जगह पे यही मसला है। और इसमें जो पिछले 3 सालों से डिपॉजिट है वो अब लैप्स होने वाला है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि ये लैप्स हो जाए और फिर हम एप्लीकेशन भी नहीं डाल सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी CM साहब से कि जल्द अज जल्द एज अर्ली एज पॉसिबल इसको रिलीज किया जाए। पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्टर को इस तरह इतना तंग कर रहे हैं, एक तरफ से मटेरियल ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ हम फाइनेंस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा ये डिपॉजिट है, ये हमारा अपना पैसा है, अपना हक है, जो हमने पेमेंट ली है उसका ये 10% है, लेकिन विदाउट नोइंग द रीजन। चीफ मिनिस्टर साहब से रोज गुजारिश करते हैं कि क्या मसला है, अगर आपने इतनी मेजॉरिटी ली है तो इतना बड़े मसले क्यों बन रहे हैं? कंटिन्यूसली इतने बड़े मसले बन रहे हैं, हमारा अपना हक है ये। और जब वो हमारा अपना डिपॉजिट रिलीज नहीं कर सकते, मुझे नहीं लगता है कि इसकी हुकूमत कल कामयाब रहेगी। कल जो हम नया काम करेंगे उसका पैसा हमें मिलेगा, जबकि वो पैसा नहीं मिला जो ऑलरेडी हमारा हक है। उम्मीद यही की जाती है कि ठेकेदारान के मसाइल की फौरी तौर नोटिस अरबाबी इख्तिदार लेंगे ताकि एक बार फिर तामीर और तरक्की का दौर जनूबी कश्मीर के अक्सर डिवीजन्स में शुरू होगा। शहर मंजर के लिए अनंतनाग से मैं तसद्दुक रशीद। प्रोग्राम के इस मरहले पर आइए सुनते हैं कुछ मजीद फोन कॉल्स। संबल इंदर कोड मुस्लिम आबाद गुलाम सिंह बाठस जनाब मोहरनस मन सोरे लाइट सिस्टम फाल कर, मगर ये सैनिस महलस आव नेसफस कर, नेसफ थो इथे पे वो गुजारिश कर तहसीलदार सुमलस अमुक ये वुचन क्या थो नेसफ इथे पे नेसफ गामस अत लगन लाइट। बस बांडी पोरा वन ब्रार थोड़ा मटिस मसल अरगाम कोलस अरगाम तकरीबन 10,000 कनाल जमीन तल आब तो अत कदुर वारियान जान खस्ता हालत मज अगर तम कदुर कर क्या बन इलाकन आब कन हरद बटपुरा बडगाम पे शबीर अहमद सोफी मसल लिंक रोडन हूँ काल पे गया हुकूमत वन कि लिंक रोडन मैगडम वाइज कर प्रसान योर कंसे इन रोडन सख्ती रूद राब तो मुश्किलात गसान पकन बचन माजन बेन सारे खुद स्कूल तौर गन बचन गसान सख्त लिंक रोड 2.5 किलोमीटर लट वन R&B वालन PMG वालन मौजूद हुकूमत वन तो कह गौर गो ना पे वो तुंद वसादत यहान कि अगर तुंद वसादत गई तो करहन यह मसला हल। गुलाम मोहम्मद डार बीरो मीर पे आमुत हाई स्कूल 2010 मत बने बिल्डिंग बने तथ 2000 जमींदार जमीन तो पे पान वन जमींदार तो एजुकेशन महकम पान वन इख्तिलाफ जमीन क्या रेंटस पे मगर पे तम त्री मगर बुनियाद त्र तम तम पे दिन सरकारी लैंड पे वो 15 वरी वन आज पगह कल मगर बिल्डिंग बना क्या वनस मिडल स्कूल पान मैट्रिक तो 9th क्लास तह प्रॉब्लम तम तीस जाए क्या ग 15 वरी वो बचन ये करान इथे पे सफर मगर अत जाए तीज क्या गई वारिया लट एजुकेशन महकमस डायरेक्टरस गई सेक्रेटरीस गई मगर तम पे कोर कहें सिर्फ बन आज पगह तो कल बन बिल्डिंग दिन सरकारी जमीन तम दम मसल ये लेबरन हसा त्रिक अड़न पोस अड़न त्रिक कहें वारिया काल गो लेबर कमिश्नरस वन तो मगर कोर तम कहें। ड्राइवर मोहम्मद जी बोल रहा हूँ घनस्तान चकपुरा से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस रेडियो कश्मीर के प्रोग्राम का, शहर से मंजर है आपने बनाया, हम शुक्रगुजार है उसके। इसी की वसादत से हमें काम होते हैं, सड़कों का काम होते हैं या कोई भी मसाइल होते हैं, ये इसी की वसादत से हमें होते हैं। हमें मसला ये है कि R&B ने हमें कहा पिछले 2 सालों से इन घनस्तान के अंदरूनी सड़कों को मैगडम डालेंगे, मगर उन्होंने आज 2 सालों से कुछ नहीं किया। बहुत खस्ता हाल हो गए ये सड़कें। उम्मीद करते हैं कि इस साल ये सड़कों को मैगडम डालेंगे। बस अब्दुल खान शालबुग गांधरबल गई पतिम 40 वरी पीठी हाई स्कूल
شال بُگس من ات واریاہ افسر تہِ موقعس امیُک وزیر تہِ امیُک موج بٔڑۍ مُلٲزم آیہِ موقعس اتھ آیہِ 2 سڑکہِ دِنۍ ہایر سیکنڈری بناون وٕنکیٚس چھِ اَسہِ پانہٕ عمر صٲب گاندربلس مہربٲنی کٔرِتھ اتھ گوٚژھ اَسہِ ہایر سیکنڈری بنٕنۍ اَسہِ چھِ گژھان 12 کلوٗمیٹر دوٗر گاندربل سانٮ۪ن بچن گژھُن ہایر سیکنڈری منٛز اَسہِ گٔے شال بُگے بنٕنۍ ہایر سیکنڈری 40 ؤری پیٚٹھی گٔے اَسہِ ہایر سکوٗلس أتھۍ گٔژھ ترقی گژھٕنۍ اَسہِ. سامعین، وادی کے اکثر علاقوں میں گزشتہ ہفتے کے دوران موسم نے کئی بار کروٹ بدلی. کئی علاقوں میں قہر انگیز ژالہ ہوئی جس نے میوہ باغات اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچایا. میوہ باغ مالکان نے متعلقہ محکموں سے مطالبہ کیا ہے کہ نقصان کا تخمینہ لگا کر انہیں معقول معاوضہ دیا جانا چاہیے. ہم نے اس بارے میں ڈائریکٹر ہارٹیکلچر کشمیر وکاس آنند سے بات کی ہے. آئیے سنتے ہیں. یہ حال کے دنوں میں جو ژالہ باری ہوئی ہے تو اس سے شوپیاں ضلع میں، کلگام ضلع میں، بڈگام ضلع میں اور بارامولہ میں بھی کہیں کہیں پر بہت نقصان ہوا ہے. باغ مالکان کو، میووں کو بہت نقصان پہنچا ہے. تو آپ نے اس ضمن میں کیا اقدامات کیے ہیں اور جو باغ مالکان کا ڈیمانڈ ہے کہ ان کو کمپنسیشن ملنا چاہیے، اس بارے میں آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، جب بھی پچھلے کوئی 1 ہفتے سے جب بھی ہیل اسٹارم ہوا ہے یہاں پہ، تو ہم نے سارے چیف صاحبان کو ایک ایڈوائزری جاری کی ہے. انہوں نے بھی آگے سے ایڈوائزری جاری کی ہے. اس میں وہ ان کے باغوں میں جہاں نقصان ہوا ہے ان کے باغوں میں جا کے اس کا معائنہ کر رہے ہیں اور پھر وہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے بینیفیشری وائز پھر وہ ریونیو اتھارٹیز کو دے دیا جائے گا. تو اس میں فی الحال LGRF نارمس کے تحت جو بھی ان کا معاوضہ بنتا ہوگا وہ ریونیو اتھارٹیز ان کو دے دیں گی. اس کے علاوہ ہم کسان بھائیوں کو یہی کہتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل آرچرڈز ہیں اس پہ اینٹی ہیل نیٹ کا پریوگ کریے. ہم نے اس کے لیے بھی ایک انتظامات کیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس اسکیم ہے، MIDS سینٹر اسپانسر اسکیم ہے. اس میں یہ اینٹی ہیل نیٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو جو ٹریڈیشنل ایپل آرچرڈز ہیں اس میں یہ اینٹی ہیل نیٹ لگوانا چاہیے. اس پہ سبسڈی بھی ہے، 50% سبسڈی ہے اس میں. تو باقی جو ہائی ڈینسٹی آرچرڈ ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس پہ تو اینٹی ہیل نیٹ اس کا پارٹ ہے، کمپلسری کمپوننٹ ہے، اس میں ہوتا ہے. موسٹلی جو نقصان ہوا ہے یہ انہیں کو ہوا ہے جو ٹریڈیشنل ایپل آرچرڈ ہے ان کو نقصان. وکاس جی، کسانوں کا اور جو باغ مالکان ہیں ان کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ KCC لونز جو ان کے ہیں وہ ان کی معاف کیے جانے چاہیے. تو کیا آپ کا محکمہ مدد کر سکتا ہے؟ جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا معاوضہ کتنا بنتا ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں. KCC لون معاف کرنا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، وہ سرکار کے ہاتھ میں ہے، وہ ڈیسیژن سرکار کے ہاتھ میں. میں اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں اس بارے میں بولنے کے لیے. لیکن آپ ایک ریکمینڈ کر. ہاں، ایک بات میں آپ کے مادھیم سے ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ماننیہ ایگریکلچر منتری جو ہیں ہماری اسٹیٹ کے شری جاوید احمد ڈار صاحب، ان کی مارگ درشن میں ہم ویدر بیسڈ کراپ انشورنس کے بارے میں کر رہے ہیں. منگلوار کو یہ فائنل ہو جائے گا اور اس میں اسٹارم بھی ہم نے ڈاؤن کمپوننٹ ایک ایڈ ہو رہا ہے. اس میں بڑی جلدی یہ کراپ جو ہے اس سال کور ہو جائے گی اس میں کراپ انشورنس میں. جی وکاس جی، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل موسم اکثر خراب رہتا ہے تو کسانوں کو جو ویدر ایڈوائزری ہے وہ پہلے ہی دی جائے. اس کے لیے آپ کو جو موسمیات کا محکمہ ہے ان کے ساتھ کوئی تال میل؟ ہمیں ہر ہفتے ایک بلیٹن آتا ہے ویدر ڈپارٹمنٹ سے، وہ بھی ہم سارے چیف صاحبان اور ان ویدر ڈپارٹمنٹ اور شیر کشمیر ایگریکلچر یونیورسٹی شالیمار میں بھی ویدر اسٹیشن لگا ہے، ان کی طرف سے بھی ایڈوائزری آتی ہے. وہ ساری ایڈوائزری ہم CHOs کے تھرو، ہر ایک ضلع کے CHOs کے تھرو وہ آگے ہم انفارمیشن آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں، سارا کسان بھائیوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ایپ ہے میگھ دوت، بھارت سرکار کی ایپ ہے، اس میں بڑا سسٹمیٹک ہے. مگر جہاں بھی ہم تقریر کے لیے جاتے ہیں کسان بھائیوں کو بولتے ہیں اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریے. آج کل سب نے اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے، میگھ دوت ایپ کا استعمال کریے. اس میں اپنا ضلع ڈالیے، اپنا گاؤں ڈالیے، آپ کو ہر ایک جو بھی کراپ وائز ہر ایک ڈیٹا اس پہ دیا گیا، اس میں ایڈوائزری جاری کی ہے. اور آنے والا وہ بھی ایک اندیشہ ہو جاتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں 4-5 دنوں میں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. وکاس جی، ایک اور شکایت رہتی ہے باغ مالکان کی، کسانوں کی، کہ جو پیسٹیسائیڈز اور دیگر ادویات جو ہیں جن کا چھڑکاؤ باغوں میں ہوتا ہے تو اس ڈرگز کا بہت ایک شکایت رہتی ہے. اس بارے میں ہارٹیکلچر محکمہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے، ہارٹیکلچر میں یہ ویسے مینڈیٹ ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر لا انفورسمنٹ کا پیسٹیسائڈس کا، لیکن ہمارے جو ہر ضلع میں جو ڈسٹرکٹ لیول SMS سبجیکٹ میٹر اسپیشلسٹ ہیں ان کو بھی یہ پاور دی گئی ہے سرکار کی طرف سے کہ وہ ہر ایک دکان پہ جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ غلط پیسٹیسائڈ بیچا جا رہا ہے یا ڈپلیکیٹ کوئی نام سے بیچا جا رہا ہے اس میں چھاپا ماری کر سکتے ہیں. جیسے بھی 2 ابھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. ایک اچھا بل میں ہوا ہے، ایک M45 نام سے کوئی آئی ہے، کوئی پاؤڈر ہے، ویٹیبل پاؤڈر، اس کا اسپرے کرنے سے سارا اس کا نقصان ہو گیا. سیم ایک شوپین میں بھی ایسا ہوا ہے. تو کل ہماری ٹیم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو لا انفورسمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں
उनके साथ शोपियान जिला के जो हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हैं और अनंतनाग जिला के हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हैं, वो उनके साथ मुआयना करने जा रहे हैं और उसकी सैंपलिंग भी कर दी गई है और उसको जिस दुकान से उन्होंने वो सैंपल बनाया था, जहाँ से किसान ने वो खरीदा था, उसका कलेक्शन हो चुका है और उसको एनालिसिस के लिए उन्होंने भेज दिया हुआ है। विकास आनंद जी, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के प्रोग्राम शहर शहर मंजर के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। वादी के सरहदी जिला कुपवाड़ा के मच्छिल इलाके के बाशिंदों ने शिकायत की है कि ये इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी बाशिंदों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस इलाके की तामीर और तरक्की पर मुनासिब तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। कुपवाड़ा के हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद की ये रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा का सरहदी इलाका मच्छिल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ा है, अपनी कुदरती खूबसूरती, शफाफ पानी की नहरों और बॉर्डर टूरिज्म के लिए काफी शोहरत रखता है। हर साल से इस खूबसूरत इलाके का रुख करते हैं और यहाँ के दिलकश मनाजर से लुत्फ अंदोज होते हैं। ताहम मच्छिल की अवाम को बाज बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके में खेलों के फरोग के लिए कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में उजागर नहीं कर पाते। इसी तरह फायर सर्विस स्टेशन न होने की वजह से आग लगने या दीगर हंगामी हालात में अवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और बरवक्त कार्रवाई भी मुतासर होती है। इलाके के बाशिंदगान ने हुकूमत और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि मच्छिल में स्पोर्ट्स स्टेडियम और फायर सर्विस स्टेशन का कयाम अमल में लाया जाए ताकि अवामी मसाइल का अजाला हो सके और इलाके की तरक्की को मजीद फरोग मिल सके। इस हवाले से मुकामी लोगों ने शहर शहर मंजर को बताया। मेरा नाम हाफिज अब्दुल जब्बार पुशवारी मच्छिल से बिलोंग करता हूँ। हमें यहाँ पर ग्राउंड की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा एक स्टेडियम टाइप का एक ग्राउंड बन जाए ताकि मच्छिल की यूथ जो खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड के साथ साथ हमें फायर सर्विस की भी यहाँ अशद जरूरत है। खुदा न खास्ता अगर कहीं आग की वारदात हुई तो यहाँ पर फायर सर्विस नहीं है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर एक फायर सर्विस होनी चाहिए ताकि अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो फायर सर्विस मौजूद होने से गरीब लोगों को सहूलियत हो जाए। आजकल हर एक मोबाइल के जरिए हर जगह स्टेडियम देखते हैं, चाहे कुपवाड़ा हो चाहे श्रीनगर हो। आज की यूथ, पढ़े लिखे यूथ यहाँ पर भी है। अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर पढ़े लिखे यूथ है। सबकी दिलचस्पी है कि हम चाहते हैं कि हमें यूथ के लिए ग्राउंड लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर है, नॉर्मल ही है, अभी उस पर प्रोसेस चल रही है। हम चाहते हैं कि एक स्टेडियम टाइप का यहाँ ग्राउंड बन जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट से अलावा भी अगर कोई टीमें फिर यहाँ आए ताकि उनको भी खेलने में यहाँ दिलचस्पी लग जाए। जब ये मसाइल हमने MLA लोलाब केसर जमशेद लोन के सामने रखे तो उन्होंने कहा, ये इलाका जो है जैसा कि आप जानते हैं फर फ्लंग एरिया है और यहाँ पे वर्किंग सीजन बहुत ही कम होता है। क्योंकि फायर सर्विस का मामला वो मैंने ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट इस वक्त हमारे हद इख्तियार में नहीं है। लेकिन ऑलरेडी एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से भी गई है और चीफ मिनिस्टर साहब की भी तरफ से भी गई है, क्योंकि वो अंडर कंसिडरेशन है। अभी तक होम डिपार्टमेंट नए जो है ये स्टेशंस, फायर स्टेशंस अभी नहीं खोले हैं। जो ही वो महकमा फैसला लेगा तो पहले जो है मच्छिल का हो, क्योंकि यहाँ पहाड़ी सिलसिला है, ग्राउंड्स की कमी है। लेकिन यहाँ जो मच्छिल जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे एक जो है जगह हमें ग्राउंड की जो है उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं अच्छे तरीके से। उसके लिए भी पैसा वागुजार किया गया है। उस पर इस साल जो है अभी काम शुरू होने जा रहा है। जरूरत इस बात की है कि मच्छिल जैसे अहम सरहदी इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी न सिर्फ मुकामी आबादी की जरूरियात पूरी करने के लिए अहम है, बल्कि इलाके की मजमूई तरक्की और सेहत को फरोग देने के लिए भी नागुज़ीर है। उम्मीद की जाती है कि मुतलका हुकाम अवामी मुतालबात पर संजीदगी से गौर करते हुए जल्द मौसर इक़दाम करेंगे। शहर शहर मंजर के लिए कुपवाड़ा से मैं रफीक अहमद। प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं शहर शहर मंजर को मौसूल हुई कुछ मजीद फोन कॉल्स। दरगाह हजरत बटपुर आजाद कॉलोनी पे अर्ज करान जावेद अहमद नवी मौसम करीबन 2 किलोमीटर पे पकान नई कोच यह मकान सना कन सन आंगन में आब नीरान पास गई 5-6 डिपार्टमेंट अना फंड ब्या यपर यूरी गन सैनिक घर गई करा नगर घर गई चागमत घर गई हरमन उलफ तो नौर तुंद वजह साथ वात ट्रेन पे गन कि बन नर या तमनस पाइप
قریباً 2 کلومیٹر نٲلۍ وسان کوٚچ دۄشوٕے سایڈو پھۄلاب تہٕ یہِ لبنہِ تہٕ زٔمیٖن تہِ چھِ اَتھ کوٚچی یہِ چھِ اَتھ مکانن منٛز نیران کٕنو تہٕ نیران آنگنہٕ منٛز نیران یہِ آب خانہ پور خان صاد پٮ۪ٹھٕ احمد شاہ پٔتمہِ لٹہِ کریاو اَکہِ دۄیہِ لٹہِ عرض تہٕ بیٚیہِ گٔیے یِمن حٲکِمن نِش تہٕ اَسہِ چھِ یپٲرۍ وۄتھان حظ یہِ سۄکھناگ أہج کنال چھِ اَتھ وَنان دٔریاو اکھ حظ وۄتھان سۄکھناگ اَتھ دِژٕکھ پٔتمہِ لٹہِ بنٛڈ تہٕ تَتھ چھِ گٔمٕژ شِگاف بٔڑۍ وۄنۍ تَمہِ وِزِ چھِ سہلاب یِوان سُہ اَسہِ ٲبی زٔمیٖنس اَنٛد ہٮ۪تھ نِوان ڈُیتھٕے حظ سبزی تہٕ زٔمیٖنس ؤریَس منٛز چھِ کھسان 1-2-3 سہلاب لگ بگ حظ واریاہن زٔمیٖندارن گژھان چھِ پَتہٕ سورُے یہِ نۄقصان تہٕ زٔمیٖن تہِ گژھان رُڑِتھ تَتھ وَنے یِمن تَتھ کٔرۍتو مرمت مہربٲنی کٔرِتھ تہٕ کانٛہہ بوزان حظ اَمیُک دادٕ بیدار. سر میرا نام عباس مجید ہے, میں وابزن بجبارہ سے بات کر رہا ہوں. سر دراصل سینٹرل گورنمنٹ نے 2019 کے بعد یہاں پہ ایک جل جیون مشن کی ایک اسکیم لائی تھی. اس میں مقصد یہ تھا کہ ہر جگہ جو ہے جل پہنچنا چاہیے, اور ہمارے وابزن گاؤں میں جل جیون مشن کے تحت جب ایک اسکیم لائی گئی اس میں سلیکٹڈ پلیسز پہ پائپس ڈالے گئے اور آج بھی ہم ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں. جب ہم نے کنٹریکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی آخر عیدگاہ مول ہیملٹ کو آپ نے کیوں نظر انداز کیا, انہوں نے کہا کہ ہم ڈائریکشنز پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں بتائیے کہ یہ کن کے ڈائریکشنز پہ کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ہائی لیول انویسٹیگیشن بیٹھنی چاہیے, ایک اکاؤنٹیبلٹی جو ہے اس پہ فکس ہونی چاہیے. آخر وابزن میں جو جل جیون مشن کی اسکیم ہے اس کا فیلئر کیوں 2 سال کے بعد ہی ہوا اور لوگ ایک ایک بوند کے لیے ترس رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ پوری طرح سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اگرچہ 4 کروڑ کی اسکیم یہاں پہ آئی ہے, تاہم لوگ ایک ایک بوند کے لیے کیوں ترس رہے ہیں. ہماری گزارش ہے جو یہاں پہ آنریبل ایل جی ہے یا ہمارے آنریبل منسٹر جاوید رانا صاحب وہ اس میں تحقیقات کریں. سر میں ہندوارہ سے نذیر احمد بول رہا ہوں یملا سے. سر میں یہ جو کرائے میں اضافہ کیا ہے بسوں میں, لیکن یہاں سومو والے بھی لیتے ہیں 5 سے 15 روپے تک بڑھا دیے. یہ ہندوارہ کے ملک کا جو بھی علاقے ہیں سب میں, البتہ کپوارہ سے نہیں ہے, وہ تو اپنی جگہ جو پرانا کرایہ تھا وہ اپنا ہی لے رہے ہیں پہلے والا, لیکن یہ ہندوارہ والے جو ہیں انہوں نے بڑھا دیا. پتہ نہیں یار ان کو یہ جبکہ بسوں کے لیے تھا پچھلی دفعہ آرڈر نکالا. دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کرایہ اضافہ کیا ہے بسوں کو تو سومو والے کیسے لے رہے ہیں, اور پھر اس میں 10 سے کم تو سواری وہ اٹھاتے ہی نہیں. جب تک 10 یا 11 نہ ہو جائیں تب وہ نکلیں گے پھر منزل کی طرف. وہ بیروی ناروار پہ فارق امن میر ناروار پہ وٹل گام تانی روڈ یہ کوڑ نمو کہین ات 2 کروڑ رپیہ تھمت یمو یم رپیہ گئی کوت ات ہور تہ کوڑمت اڑ روڈ تو یور تہ اوڑ روڈ بت پکان ناروار پتر اس لگان 1.5 گھنٹہ اوتان پتر اس گوس یہ روڈ کن پہ نیران اس کرے پتم پھر تہ کال یہ نیران کہین. سامعین, اگر آپ بھی اپنے مسائل یا مطالبات اس پروگرام کے ذریعے اجاگر کر کے متعلقہ حکام کی نوٹس میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ہر سوموار اور منگلوار کو صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہمارے فون نمبر 0194-245-2019 پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ اپنے پیغامات اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر MP3 فارمیٹ میں بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ, ترتیب و تہذیب کوشکی کشپ, ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ میر عبدالحمید, پیشکش ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر. اپنے میزبان سید مبشر رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ.